बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम संगियो साथियों बेलियो मित्रों की हाल चाल तुहाडा ठीक ठाक। शोएब अल्ताफ हाज़िर खिदमत है विसाख टीवी ते तुहाडे नाल ते उम्मीद और दुआ है कि अल्लाह ताला सारिਆਂ ਨੂੰ अपने हिफ्ज़ मान च रखे, खैर खरीत खुशहाल रखे। नाज़रीन आने का रोज़ मकसद ये है कि बजाए दे कि सारा दिन तुसी रिमोट फड़ के टीवी के अगे तो बार बार बुलेटिन सुनो। 2 जनवरी है अज, दूसरा दिन मुक गया नवे साल का। तो एट दी एंड ऑफ द डे यानी कि रात को जोड़ा ना तुहानूं इंज करके खुलासा दे दिया करिए कि सारा दिन अज की चलता रहा तो की होंदा रहा, यानी कि जिन्हों हैडलाइनस कहने वो आप इतों तेज़ी ना गुजार दिया करांगे अपने वाले स्टाइल के नाले सानूं पता लग जाया करू कि मुल्क के चल की रहा। तो अज दी टॉप स्टोरीज सब तो पहले तो आज़म स्वाति केस की डिवेलपमेंट है, उस तो बाद टॉप मॉडल्स का टॉप ट्रेंड है, की चक्कर है ये भी गल करते हैं। इंपोर्ट के उत्ते एक नवा टैक्स लग गया मुल्क के विच, ये भी स्टोरी का हिस्सा है। एक इमारत का इफ्तिताह होया है, वो किहड़ी है दसदा थोनों मैं, एक मिनट सबरता रखो। एक तहरीक वापस लै ली गई है PDM वालों, दसदा। उस तो इलावा जनाब महंगाई मीशत ते गल नहीं मैं करनी, मैनूं पता लग गया कि अगले चुक के 2 साल उन्होंने कहा जिहड़ा मीशत ते गल करन दी कोशिश करदा उन्होंने चक्को अंदर, वो खिलाफ लो एशकन तो उन्होंने सिटो अंदर, चाहे मीडिया चाहे सोशल मीडिया। मीशत ते आपां किहड़ा मीशतदान आपां ते हैगे आम शहरी कॉमन मैन मैंगो पीपल, तो वो तो गल नहीं करनी। हाँ महंगाई दी दुहाई, हर पासे महंगाई की दुहाई है, वो की बन गई गल वो भी दसते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जड़ा ना एक अज खुद केस के उत्ते जड़ा नोटिस लैके तो उन्होंने मुकर्रर करता, वो किहड़ा केस है ये मैं तुहानूं हैडलाइनस दस रहा। तो जिहड़े खेलों के शौकीन ने उन्होंने वास्ते भी अज की एक खबर है। टोटल अज दियाँ हैडलाइनस ने। शुरू करते हैं वक्तन फवक्तन जड़ा ना स्टैप वाइज जड़ा जिन्होंने असीं कहने पंजाबी दे विच असीं शुरू करते हैं। सब तो पहले एक बिल्डिंग का इफ्तिताह हो गया नाज़रीन पंजाब दे विच, लाहौर दे विच एक अजीम शान बिल्डिंग का इफ्तिताह होया। तो फीता किन्ने कट्टिया भला, वजीरे आला परवेज़ लाई साहब ने। बिल्डिंग केड़ी है, पंजाब असैंबली की नवीं नकोर इमारत का इफ्तिताह कर दिता वजीरे आला परवेज़ इलाही ने। और उन्होंने मतलब तकरीर भी की, उन्होंने कहा जी मेरी बड़ी ख्वाहिश सी, मेरा तो अपना मूड ही नहीं सी हुकूमत आउण दा, ते इमरान खान की जड़ा अपना ख्वाहिश के उत्ते मेरा जैक लग गया, जिवें गड्डी नूं थल्ले जैक नहीं लग जाता तां चुकी जाती, इंज करके उन्होंने कहा जी कि मैं तां चुकिया गया तो मेरा हुण जिहड़ा कोशिश यही आ कि अवाम की जिन्नी खिदमत कर सकां। अच्छा एक एफर्ट है, पंजाब असैंबली की नवीं इमारत का इफ्तिताह कर दिता गया है। अपोजिशन ने की किया नाज़रीन कराम ना, अपोजिशन ने एक नवा काम यह किया कि अगे सी अदम एतमाद की तहरीक जी वज़ीर आला के खिलाफ सी वो वापस ली, तो अज उन्होंने सिर सुर जोड़ के एक दूसरे दी जूआं का ट्रांसफर करके एक दूसरे ना वालों चों खिच खुच के तो फैसला ये किया है जनाबे अली कि अदम एतमाद की तहरीक जी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ सी वो भी उन्होंने वापस लै ली है हुण। अच्छा ये अदम एतमाद की तहरीक वापस लैण के पिछे जी स्टोरी बिहाइंड द कर्टन जिन्नी के पर्दे के पिछे जी असल गल सी वो ये सी, ये नहीं है कि मतलब इन्होंने कोई मुहब्बत जाग पई है या ये चाह रहे हैं कि कोई मुल्क किसी सीधे पासे तुर पवे, बिल्कुल भी ऐसी कोई गल नहीं। कुछ अर्सा पहले जनाब मुफाहमत दे बादशाह खुश इन सेहतमंदी ते उदास इन बीमारी जनाब आसफ अली जरदारी जिहड़े ने वो आए सी पंजाब च खरीदो फरोख्त करने वास्ते। उन्होंने कहा कि माल मता पैसे पूसे ला के जिहड़े खरीदते हैं बंदे, तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर नूं जिहड़ा ना पहले उड़ावांगे, उस तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर जदों पंजाब असैंबली च अपने आके बह जाणगे, तो क्योंकि इन्होंने शो ऑफ हैंड नहीं होंदा, शो ऑफ हैंड जिहड़ा नहीं होंदा वो जिहड़ा वज़ीरे आला दे अदम एतमाद दे शो ऑफ हैंड होंदा, जिहड़ा सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए होंदी है स्पीकर डिप्टी स्पीकर की। तो इरादा उन्होंने ये सी कि खरीदांगे बंदे, मेरा ख्याल है कि नहीं मन्ने बंदे उन्होंने अपना कोई सियासी कैरियर अजीज़ होना या हो सकता किसी का सच्ची मुच्ची ज़मीर जाग पिया होवे, कोई नहीं भाई मैं नहीं वेखदा लोटा, मैं लोटा होने तो तैयार कोई नहीं होया, इस करके सरदारी साहब जहाज़ फड़िया तो वापस टुर गए ने सिंध दे विच। और पिछों इन्होंने जनाब हुण कहा कि छड्डो परे विकना वुकना बंदा कोई नहीं, इस करके आसान कर दो, कह दो जी असीं बहुत स्टैप फॉरवर्ड करके तो जनाबे अली बड़ा आसान किया है। मुल्को कौम के वसीह तर मफाद दे विच जिहड़ा ना असीं अदम एतमाद की तहरीक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असैंबली के खिलाफ वापस लै ली। ऐ सी अपना स्टोरी नंबर 2। उस तो जनाब जी एक होर अच्छी खबर ठंडी हवा का माड़ा झोंका जिहड़ा वो इस तरह है कि आज़म स्वाति साहब जिहड़े सैनेटर ने उन्होंने जमानत जी मंजूर कर ली है अपना हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद तो, लेकिन उसका हले नोटिस नहीं जारी होया। मतलब जमानत मंजूर हो गई, नोटिस नहीं जारी होया, हले फिलहाल बाहर नहीं निकल सकते, लीगलाइज ने उन्होंने किया, इंसाफ हो रहा है नज़र नहीं आ रहा है। नज़र उदों आएगा जो आज़म स्वाति साहब बाहर आउणगे तो बाहर आके वो की करते हैं पोशट मार्टम अब बिल्कुल जिदा आपां करीदा इदां ही वो करनगे। अगली स्टोरी सी। उस तो बाद जनाब अली सुप्रीम कोर्ट ने लै लिया है अपना अज खुद नोटिस वास्ते समात वास्ते मुकर्रर करता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस अरशद शरीफ शहीद जर्नलिस्ट जिहड़े सी उन्हां दी शहादत के बारे ते जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लेंदियां होया वो केस जिहड़ा वो समात वास्ते मुकर्रर करता। 5 जनवरी नूं लार्जर बेंच जिहड़ा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दी ज़ेरे सदारत 5 रुकनी
ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਰਜਰ ਬੈਂਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਸਮਾਅਤ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਹਾਫੀ ਦੋਸਤ ਸੀਨੀਅਰ ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਐਸਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੇ 'ਚ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡ 'ਤੇ ਖੇਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਸਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਖ਼ਤਮ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ 309 ਸਕੋਰ ਬਣਾਏ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪਾਈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਟੈਕਸ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇੰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਫ ਟੈਕਸ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਔਰ ਤਾਜਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਰਿਲੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਜਾਏ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇਮਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਜਨਾਬ 'ਚੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ 2000 ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਈਕ ਤੇ 2000 ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ ਦੇ ਰਹੇ हैं ਗਰੀਬਾਂ को, ਉਹ ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੇਗੀ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਔਰ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੇਗੀ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਫ ਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੰਪੋਰਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟਡ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਔਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਐਲਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਖਰਾਬ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੱਦੂਆਂ ਅਦਰਕ ਆਪਣਾ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਲਟਰਮ ਪਟਰਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੋ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਨੂਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਗਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਹ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋਏ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮੈਸ਼ੀਅਤ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਕੀਪ ਕੁਆਇਟਿੰਗ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਲਓ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ 500 ਪਲੱਸ, ਆਹਾ ਹਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਪਲੱਸ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਕੱਟੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ 500 ਟੱਪ ਗਿਆ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸੋਗੇ, 500 ਪਲੱਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 500 ਕਿਤੇ 520 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ 490 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 510 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਔਸਤ ਅਗਰ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਪਰ kg ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ kg ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀਲੌਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਆ kg ਤੇ 900 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਾ, ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਆੜੇ ਗਰਮ ਆਂਡੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ 300 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਟੱਪ ਗਈ ਜੇ, ਅਤੇ ਕਰ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ। ਘਿਓ ਦਾ ਭਾਂਡਾ, ਨਾਨ, ਅੱਜ ਰੋਗਨੀ ਨਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਲਾਉਂਦੇ। 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਰੋਗਨੀ ਨਾਨ। ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਅਤੇ 15 ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਦਾ ਥੈਲਾ 1900 ਰੁਪਇਆ ਪਲੱਸ, ਕਿਤੇ 1900 ਕਿਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੇ 15 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਆਟਾ। ਅਤੇ ਕਰੋ ਇੰਜੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸ਼ੀਅਤ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਿਸ ਗਿਆ, ਚੀਕਾਂ ਪਈਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਟ ਬਰਨਿੰਗ ਸਿਜ਼ਲਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਟੌਪ ਮਾਡਲਸ ਟੌਪ ਟਰੈਂਡ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੌਪ ਟਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਛ ਕਿਊਟ ਜੀਆਂ ਮਾਡਲਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਮੁਲਕੋ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਖਵਾਲੀਆਂ, ਕਈ ਵਰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹਯਾਤੀ ਵਾ ਹਯਾਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਜਲ ਖਜਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ 3 4 5 ਮਾਡਲਸ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ੋਏਬ ਅਲਤਾਫ ਕਾਦਰੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਔਰ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਕਰਾਮ ਮੇਜਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਦਿਲ ਰਾਜਾ ਨੇ, ਵੀਲੌਗਰ ਨੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਔਰ ਬੜੀ ਸੁਣੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਕੀ ਸੋਲਜਰ ਸਪੀਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਲੌਗਸ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਸੋਲਜਰ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਲਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੌਬਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋ ਮਿਲਟਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕੁਛ ਗੰਦ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸੀਅਤ ਫੌਜ ਇਦਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਰਮੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਦਾਰਾ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਗੰਦੇ ਅੰਡੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਮਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਮੁਲਕੋ ਕੌਮ ਦੇ ਵਸੀਹ ਤਰ ਮਫਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਛ ਮਾਡਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਆ ਸਾਡੇ DGISI ਸਾਬਕਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਟੌਪ ਮਾਡਲਸ ਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਿਸ, ਸੇਫ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਲਵਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੱਸੇ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਛੇੜ ਬਣੀ ਪਈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਟੌਪ ਮਾਡਲਸ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਚੰਦ ਸੇਫ ਹਾਊਸਿਸ ਔਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਮੀ ਦੇ 2 ਜਰਨੈਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਫ ਹਾਊਸਿਸ ਔਰ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੁਮਕੇ ਸ਼ੁਮਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੈਲਿਆ ਪਿਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਕਰਾਮ, ਆਡੀਓਜ਼ ਔਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਮਨਾਮ ਗੁਪਤ ਹਨੇਰੇ ਕਾਰਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਗੰਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਫਰੋਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੋਟਮ ਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਡਲਸ ਦੇ 4 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੱਸੇ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 2 ਜਰਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਾਡਲਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਵਾਇਆ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਬਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਣੀ ਗਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਰਾਏਵਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ ਉਧਰ ਬਿਲਾਵਲ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਸ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਖੱਚ ਮਾਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਗੈਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਜਰ ਆਦਲ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬਲੰਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠੀ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਕਰਾਮ। ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਟੌਪ ਮਾਡਲਸ, ਟੌਪ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਸਟੋਰੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਲਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ। ਸ਼ੋਏਬ ਅਲਤਾਫ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਲਵ ਯੂ ਆਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।